ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 6ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ। BC ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ। BC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਹੀ। जिते खबर विस्तार के नाल और दस दिए कि सब तो पहली खबर वैनकूवर तो है। वैनकूवर दे विच जिहड़ी है भयानक अग लगी हुई है। गेस्ट टाउन इलाके दे विच भयानक अग लगी जिथे लोगों नूं सुरक्षा तरीके नाल बाहर तां कढ़िया गया पर अग हजे भी जिहड़ी है वो बुझाउण दा काम जारी है। दस दिए कि खबर पढ़े जाण तक इस अग नूं बुझाउण दे विच जुटिया होईयां ने टीमां और खास तौर दे उत्ते ये कहा जा रहा है कि जिन्ने लोग उत्ते शामिल सी काफ़ी हद तक लोगों नूं बाहर कढ़ लिया गया है पर अग जदों बुझेगी पूरे तरीके नाल उस तो बाद ही पता लग पाएगा कि होर इस बिल्डिंग के अंदर किन्ने लोग है या फिर कोई लोग नहीं बचे। दसदे कि सवेरे 11 बजे के करीब जिहड़ी है अग दसी जा रही है। वैनकूवर के गेस्ट टाउन इलाके विच विंटर्स होटल दे विच ये अग जिहड़ी लगी है। चौथे अलार्म दे विच इस संबंधी अपग्रेड जिहड़ा है वो कर दिता गया। वैनकूवर फायर चीफ कैरन फ्राई का कहना है कि इमारत की उपरी मंजिल तो कई लोगों को बचाया गया है। उन्होंने दस्सिया कि लगभग 70 फायर फाइटरां ते 20 ट्रक्कां नूं घटना स्थान पर भेजा गया जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। मन्निया जा रहा है कि यह अग सोमवार सवेरे 11 बजे के करीब फ्लाइंग पैग रेस्टोरेंट के उपर स्थित दूजी मंजिल के रिहायशी सुइटां दे विचों लगी है। फ्राई ने कहा कि अजे कुछ पता नहीं लग पा रहा कि इमारत विच कोई है या नहीं। अग बुझण तो बाद ही पता लग पाएगा। अग दे विच फसे एक शख्स निकोल ने दस्सिया है कि धुआं देखते ही उसने रौला पाया ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ अग संबंधी पता लग जाए। फिर वो अपने 2 पालतू जानवरों ਨੂੰ सुरक्षा ਲਈ बाहर ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਪਰ चिंता यह है कि होर पालतू जानवर भी अंदर फसे हो सकते हैं। फायर चीफ का कहना है कि इस अग ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। बहुत सारे वसनीकां ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। फिलहाल अग लगन के कारणों बारे अजे कोई जानकारी नहीं लगी। अगे दसदे कि हुण तक कोविड-19 की पहली दूजी तीजी चौथी लहर देखी है तो हुण BC के उत्ते खतरा जिहड़ा है वो मंडरा रहा है 6वीं लहर का। साइंटिस्ट जिहड़े ने वो इस गल नूं मान रहे हैं और खास तौर दे विच BC दे विच एक साइंटिस्ट ने मंग की है कि बेहतर जिहड़ा डाटा है वो लोगों को इस वेले एक्सैस दिता जाए उसका यानी कि बेहतर डाटा प्रोवाइड करवाया जाए। हुण तक जिन्ना भी डाटा जिहड़ा है वो दिखाया जा रहा है वो ना काफ़ी है। उन्हों का कहना है कि काफ़ी हद तक जे 6वीं लहर दे विच लोग पहुँचते हैं तो लोगों को इस तो पहला इस गंभीर समस्या के नाल जूझण लई डाटा प्रोवाइड करवाना जरूरी है ताकि वो पहला तो तैयार रहन। आओ देखते हैं इस ते एक रिपोर्ट। किवें दी होवेगी कोविड-19 की 6वीं लहर? ये सवाल इस वेले बहुत वड्डा है। इसलिए BC विच एक साइंटिस्ट ने मंग की है कि कोविड-19 डाटा लई बेहतर पब्लिक एक्सैस की लोड़ है। UBC प्रोफैसर ते मैथमैटिकल बायोलॉजिस्ट ते मॉडलिंग ग्रुप का कहना है कि BC दूजी ओमिक्रॉन वेव की शुरुआत खड़ी कर रहा है। सारा अचे का कहना है कि जिहड़ा डाटा BC दे विच उपलब्ध करवाया जा रहा है वो कैनेडा दीआं बाकी जियोरिस्टिक्शनस के मुकाबले पिछड़िया होया दिखाई दे रहा है। इसनूं चंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लई नाकाफी दस्सिया गया है। सस्कैचुअन के चीफ मैडिकल अधिकारी का कहना है कि जनतक सेहत के आंकड़े 10% तक संक्रमित कैनेडियन का सुझाव देंदे ने जिन्हां दे कोल हाल ही दे विच BA.2 ओमिक्रॉन का एक उपरूप ते पहला BA.1 का डेल्टा सी जदों कि ओंटारियो ते क्यूबेक वर्गे सूबे हज़ारां कोविड मुड़ लागां की रिपोर्ट कर रहे हैं। BC उस जानकारी नूं जनतक तौर पर जी नहीं किया गया और विग्यानियों का कहना है कि यह भविष्यवाणी करना चुनौतीपूर्ण बनाता है कि 6वीं लहर कदों ते किन्नी माड़ी हो सकती है। अपनी ताज़ा रिपोर्ट दे विच इंडिपेंडेंट मॉडलिंग ग्रुप का कहना है कि वह भरोसा करते हैं कि BC दूजी ओमिक्रॉन वेव की शुरुआत ते है। साइमन फ्रेजर यूनीवर्सिटी विच गणित विच पोस्ट डॉक्टोरल फैलो वजों ग्रुप के मैंबर का कहना है कि वह ये दस्सण लई कुछ कारणों नूं देखण दे योग ने कि
2 ਪਿਛਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਫਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮੂਲੀ BA2 ਲਹਿਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ BA1 ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BC ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੂਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਕਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਠੋਸ ਨਿਕਾਸੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 2026 ਤੱਕ 5 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਰ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਵਿਚ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੋਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। BC 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਰਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਆ, BC ਬੜਾ ਕੋਸਟਲ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਸ, ਸੀਲਸ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 2030 ਤੱਕ ਇਹ 60% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 50% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 3 ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ BC ਤੇ ਯੂਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੀ ਕਲੋਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਆਰਥਿਕ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੈਡਰਲ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਇਸ ਮਰੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਰਿਚਮੰਡ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮੇਅਰ ਲਿਜ਼ਾ ਹੈਲਪਸ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ BC ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ BC ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੌਡਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰ ਸਮਰਵਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਰਵੈਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ BC ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੀ। ਜਿਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ AMC ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $10,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ $20,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਚ। ਗੁਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਨੀਤ ਜੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਪਊਗਾ? ICBC ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਿਹਦੇ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲਟ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲੇਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਵਰੇਜਸ ਲਈਆਂ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਵਰੇਜਸ ਲਈਆਂ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਲੇਮ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣੀ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ICBC ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਅਪ ਟੂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ 2 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਆਮ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਾਇਬਲ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੇਜ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ICBC ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਆ ਉਹ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ, 2 ਲੱਖ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 3 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ? 3 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂ ਕਰੂਗਾ। ICBC ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਾਰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਵੀ $20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੇਜ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਡਸ ਅਪ ਸੋ ਕੁਇਕ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਪੇ ਕਰਨ 'ਚ? ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ICBC ਰੇਟਿੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਬਟ
ਜੇ ਜਨਰਲ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ $10 ਮੰਥਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ $10 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਸਿਕਲੀ 85% ਪੀਪਲ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੌਂਗ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ ਵੈਸੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਨਦਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਲਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ICBC ਰੇਟਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ICBC ਕੀ ਐਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋ ਵਿਦ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ICBC ਦੇ ਕਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ that accident is forgiven, so that we know ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਲੀ ਹਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਰਾਈਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਗੋਨ 10 years behind। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ICBC ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਕਲੇਮ ਵਿਲ ਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਫॉर ਪੈਨਲਟੀਜ਼। ICBC 5500 ਜਾਂ 15 ਟਾਈਮ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, 15 ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਅਪ ਟੂ 55% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਡੇ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਓਨਲੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਨਸ ਅ ਮੰਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲਈ ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ 12 days ਮੈਕਸੀਮਮ ਫॉर 1 year ਕਾਊਂਟਸ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਨ ਡਾਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮਸਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਨ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਾਟਰ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਪੇਇੰਗ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ ਮਨੀ ਟੂ ICBC। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਓ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੱਡੀ ਰਾਈਟ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਲਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਸੇਵਸ ਯੂ ਮਨੀ ਐਂਡ ਇਟ ਸੇਵਸ ਯੂ ਅ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਮਨੀ ਔਨ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਲੇਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘੱਟ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਰੈਕਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ $10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ 2 ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ RCMP ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ RCMP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਫਲ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ,
ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੈਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਰਨਬੀ BC ਨੂੰ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪਰ ਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 8,90,000 ਬੈਰਲ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਬਰੀਜਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BC ਦੀ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੋਈ 2:45 ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਮਕਨੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਐਡਮਿੰਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਆ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਔਰ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।